semoga bermanfaat. Adapun ujub yakni heran akan suatu yang dibaguskan akan dirinya. Ya, ahlan wasahlan. Suwayo dari Solo kayaknya. Ya, alhamdulillah. Sampai juga. Jadi ujub ini pertama menurut Syekh Abdus Somad Palembani khairan, berarti ada keheranan. Khairan itu heran kalau kita melihat apa yang disampaikan Syekh Abdus Somad Palembani. Apa yang bikin heran? Akan sesuatu yang dibaguskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في فنائك وأمانك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بين من كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم وتقنا قاله ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يصلح الخاتمة يا لطيف لم يزل والضمين ببنات إنك لطيف لم تزل والضمين والمسلمين يا لطيف لم يزل والضمين ببنات إنك لطيف لم تزل والضمين والمسلمين يا لطيف لم يزل والضمين ببنات إنك لطيف لم تزل المؤمنين والمسلمين يا من الغيبين أمين بفلا خافوا يا من الغيبين سلمنا لمن خاف يا من الغيبين أتنا لمن خاف يا من الغيبين أمين بفلا خاف يا من الغيبين سلمنا لمن خاف يا من الغيبين أهدنا ممن خاف يا من الغيبين أمنا ممن خاف يا من الغيبين سلمنا ممن خاف يا من الغيبين أهدنا ممن خاف
دعوا بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وعلم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زد وشرف يا رب زد وشرف يا رب زد وشرف يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى ذوي الفضل عليه وقدر الجميل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج وبمنفعنا ببركته وبنا الوصنا برحمته يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ومتنا في طريقته ومحبته من البدر يا رسول الله سلام عليك يا ربيع الشام والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal i'tisami bihamdillahil matin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma hunainin idza a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun.
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف ثلاث مهلكات سخط مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. Yang sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan guru-guru kita. Yang mana? Kita mau main yang mana? Enaknya. Guru-guru kita yang sudah hadir, mudah-mudahan guru kita diberikan kesehatan, mudah-mudahan panjang umur. Terus guru kita yang mulia Fadilatul Mukarram Al Ustaz Haji Naswani Sakti, juga Ustaz Mas'ud dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan semuanya. Amin ya Allah. Sahibul Bait Bang Hasan, mudah-mudahan beserta keluarga, anak, cucu, mantu diberikan kemudahan urusan dari segala yang dijalankan. Dan kita yang hadir mudah-mudahan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sampailah kita di halaman 117, Al-Faslu Tasi' fil Ujubi. Pasal yang ke-9 terkait ujub. Maka kita bacakan Fatihah dari mu'allifil kitab Hidayatus Salihin Syekh Abdul Somad Al-Albani. Allah yang tagamadihur rahmah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat dan kita yang membacanya mendapatkan keberkahannya. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama, bahwa ujub terkait yang disampaikan oleh Imam Syekh Abdul Somad Al-Albani. Beliau menyebutkan surat At-Taubah ayat 25. Beliau juga menyebutkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita baca di awal tadi, dan beliau juga mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Maka Al-Faslu Tasi' fil Ujubi, pasal yang ke-9 dari ujub ini disampaikan oleh beliau bermula pasal yang ke-9, artinya bahwa penekanan di bab 9 ini pada menyatakan ujub terkait hal yang sering kita dengar dengan bahasa ujub. Adapun ujub yakni heran akan suatu yang dibaguskan akan dirinya. Ya, ahlan wa sahlan. Sesuai dari Solo kayaknya. Iya. Alhamdulillah, nyampe juga. Kayaknya dari Mesir dah. Iya. Oh, onta sih. Jadi ujub ini pertama menurut Syekh Abdul Somad Al-Albani khairan, berarti ada keheranan. Tetangga kita ada namanya Heron, ya Armet.
Maka Adi Abang Nasri, hairan itu heran kalau kita melihat apa yang disampaikan Syekh Abdul Somad Saleh. Apa yang bikin heran? Ya. Akan sesuatu yang dibaguskan. Jadi sesuatu yang dibagusin, terus kita heran. Nah, itu menjadi ujub. Emang ada sesuatu yang dibagusin, kita nggak heran? Ada. Jadi ada sesuatu yang dibagusin, tapi kita heran. Heran tuh maksudnya merasa takjub. Tapi ada orang yang dibagusin, ada hal-hal yang keluar dari lidahnya. Apa itu kalimat tasbih, tahmid. Ya. Kalau ini benar nih, pulang dari SG. Ini tadi dari Mesir. Pulang dari SG nih, pas 3. Anak kita nusuk-nusuk air misalnya. Sebelumnya belum bisa nusuk. Ada yang nyeletuk, ya udah pintar bener itu. Nah, nyambung dah bawahnya, anak sapa dulu. Itu berarti ujub, anak sapa dulu. Tapi kalau ya Allah subhanallah, lah iya ya itu hanya diajarin. Nah itu lain lagi babi antam. Ada lagi yang pastinya judulnya orang heran, dan heran itu disepakati, dibaguskan sehingga ya kan di sini disampaikan terkait dirinya, maka itu dicela oleh syariat. Nah, apa yang kemudian membuat syariat melarang hal tersebut? Maka di sini disampaikan oleh Syekh Abdul Somad Al-Bani di baris kedua pojok kiri, karena itu membinasakan akan ibadah. Nah jelas nih ya, jelas banget ini mah, membinasakan akan ibadah. Ini artinya bahwa yang bagus tadi sebetulnya bisa kita eksploitasi, bisa kita manfaatkan menjadi ibadah. Tapi ketika yang bagus tadi itu membuat kita heran dan lupa siapa yang mengajarkan kita, hakikat lebih tidak ditonjolkan ketimbang sebab. Kan kita biasanya lebih sering sebabnya yang lebih gede, hakikatnya kecil. Ya. Pakai masker harga mati. Nah, enggak pakai masker mati. Enggak pakai masker mati. Ini kan sebab. Hakikatnya orang itu mati. Hakikat orang mati dari mana? Ya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa diakhirin, enggak bisa dicepetin. Siapa yang bisa ngakhirin, siapa yang bisa nyepetin? Ya cuma Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, pinter banget tuh bocah. Siapa dulu yang beranakin? Masa apa? Gue yang ngeluarin. Nah, kira-kira kita pernah ngeluarin ya? Atau orang perempuan? Kita, yang ngeluarin. Ya, biasanya orang perempuan bilangnya dia yang ngeluarin, dia yang ngelahirin. Padahal Allah jelas-jelas menyebutkan Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum.
Allah yang ngeluarin. Jadi kalau ada Ramadan bilang siapa dulu yang ngeluarin, apa dulu yang beranakin, padahal yang beranakin bukan manusia, yang beranakin akhrajakum, Allahu akhrajakum, Allah yang mengeluarkan, mim butuni ummahatikum, dari perutnya perempuan. Nah ini artinya bahwa ya kan, ujub bisa menghancurkan, membinasakan kepada kita kalau ujub itu kemudian menjadikan kita lupa, menjadikan kita menyepakati, ya, membaguskan diri kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya bahwa kembalikan itu kepada Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Maka Syekh Abdul Somad Palembani menyatakan di sini di baris ketiga, setelah membinasakan ibadah tadi, ibadahnya nggak jadi apa-apa, dicontohkan firman Allah Ta'ala, wa yawma hunain idza a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Nanti pulang dari sini bisa dibuka surat At-Taubah ayat 25. Apa yang Allah sampaikan di surat At-Taubah ayat 25 terkait Hunain. Kalau yang lagi ngaji sama kita Bang Hamim, kalau ini Hunain, mirip-mirip. Hamim, Hunain. Cuma kalau Bang Hamim sebelah kita, kalau Hunain dia punya ujung dan punya sayap-sayap yang lain. Ada ujungnya, ada bolong-bolongannya, ada lembah-lembahnya. Kalau Bang Hamim cuma punya ujungnya doang. Ya. Kalau di sini Hamim itu adalah disampaikan oleh Allah wa yauma Hunain, ketika datang hari Hunain. A'jabatkum kasratukum, kita dibuat ta'ajub, ya. Dengan apa? Dengan banyaknya jumlah dari diri kalian. Falam tughni ankum syai'a, padahal sesungguhnya falam tughni, tidaklah punya apa-apa dirimu akan sesuatu. Apa yang dimasukkan Allah di sini artinya pada hari perang Hunain di baris keempat itu, ya, dan pada hari perang Hunain. Jadi waktu itu ada perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah. Kira-kira kalau dari sejarah itu disebutkan sab'ata ayyamin, 7 hari dari Fathu Makkah. Maka Syekh Abdul Somad ini menyatakan, dan pada hari perang Hunain, ketika terjadi perang Hunain itu, karena, terus lihat, karena sebabnya, asbabnya apa? Ta'ajjubun. Sebabnya karena ta'ajjub. Sebabnya karena ujub. Apa ujubnya itu? Kamu akan banyak. Ya, jadi merasa banyak. Ya. Ketika merasa banyak, maka kamu, ya kan, tiada terkaya daripada kamu akan suatu. Saat kita merasa kaya, saat merasa kita punya, saat kita merasa mampu, saat kita merasa lebih bagus dari orang lain, maka saat itulah menurut surat At-Taubah ayat 25 terkait perang Hunain, seketika itulah kita nggak punya apa-apa. Datang Rasul ketika sebelumnya dipersekusi,
sebelumnya dicaci dan dimaki sehingga Rasul harus hengkang ke Yasrib, Madinah. Berangkat sahabat-sahabat lebih dulu, Rasul Abu Bakar, Umar menutup hijrah itu dengan bahasa yang berbeda dengan yang lain. Umar naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu nanti lihat foto-fotonya Wang Haji Naswandi sama Panji Syukron. Kayaknya salat adalah di tembok kayaknya. Ya, lagi diri. Itu kalau diri di samping sofa, ya, kelihatan Jabal Qubais. Sekarang jadi apa tuh? Istananya raja yang temboknya tinggi. Kalau kita lewat sepanjang jalan itu tembok, nah itulah Jabal Qubais. Naik dah tuh Umar di situ. Ini Umar mau berangkat hijrah, kan? Ditawarin sama Umar, ada yang berani berhentiin, ada yang berani menghalangi, ya kan? Kalau ada yang berani menghalangi, maka akibatnya dua. Apa itu? Man arada ayatimma. Siapa di antara kalian yang pengen jadi yatim? Ya kan? Awis saiba. Siapa di antara kalian yang pengen jadi janda? Ditanya sama Umar, siapa yang pengen jadi yatim hari ini? Siapa yang pengen jadi janda hari ini? Umar mau hijrah. Silakan berhentiin Umar. Ya. Kalau mau berhentiin Umar, ngomong dulu sama Maulana. Iya ya. Tidak ada Maulana masalahnya. Nah Maulana Umar gitu, balik Maulana Umar. Kalau Maulana Umar berarti yang dituankan Umar. Kalau Umar Maulana, ya itu mah sejarah namanya. Begitu dia mau hijrah, ditantang yang mau berhentiin siapa, maka resikonya adalah yatim atau janda. Makanya kalau nemu orang, tanya, jangan diam aja. Kau masih gadis atau sudah janda? Ya, tanya. Tapi dari sana nanya begitu ya. Begitu ditanya, nggak ada yang nyaut, pada diam baik. Begitu Umar ngeluarin pedang dan dia berjanji. Apa kata dia? Sana'udu bil fathi. Nanti kita akan kembali dengan pedang yang sama. Itu ya dengan bil fathi. Fathi itu kembali membuka pintu. Berarti nanti ada namanya Fathu Makkah. Sampailah saatnya ketika itu Rasul hadir dengan berapa? 12.000 pasukan. Datang ke Mekah, yang disebut dengan Fathu Makkah. Ada yang namanya Abu Sofyan, ada yang namanya siapa yang makan hatinya Hamzah, Wahsy. Abu Sofyan dan Wahsy itu di depan, paling depan. Karena Abu Sofyan merasa sudah memimpin Ka'bah ketika Rasul lama di Madinah. Wahsy merasa dia bangga dirinya, merasa dia kuat karena bisa menjatuhkan Hamzah. Hamzah itu kan Asadullah, julukannya singanya Allah, tapi gugur di medan perang dengan keadaan yang tidak biasa. Disebutkan dalam sirah itu, wa ta'anahu ma baina fakhidaihi. Hamzah itu ta'an itu ditombak. Orang kalau nombak biasanya dari atas, nombaknya dari samping, biasanya kalau perang begitu. Kalau ini enggak, wa ta'anahu ma baina fakhidaihi. Dia ditombak dari mana? Ma baina itu antara fakhidaihi,
Ini paha kita namanya fakhidun. Kalau dua berarti fakhidai, dua. Sama ketika ada malaikat Jibril datang ke Rasul. Itu tiba-tiba kan fa'asnada rukbataihi, ditempelkan dengkulnya Jibril ke dengkulnya Rasul. Wa wadoa yadahu, meletakkan tangannya Jibril ala fakhidaihi. Nah ini sama nih, fakhidun. Ternyata Hamzah itu ditombak dari bawah. Kebayang nggak? Ditombak dari bawah, berarti dari mana tuh? Dari situ. Wa ta'anahu ma baina fakhidaihi, berarti dari bawah ditombak sampai ke atas. Wa akhadha udhunaihi, ya kan, kupingnya ini di apa, kalau kita mau digunting kali ya, digunting dua-duanya, dijadiin liontin, dijadiin bunganya kalem oleh siapa? Hindun, kan. Wa mazaqo, nah, dirobek ini ya, yang ngerobek itu Hindun. Wa mazaqo, ya kan, dirobek oleh Hindun, tapi ya kan biqadamaihi, yang nginjak-nginjak Wahsy. Jadi kalau sudah asadullahnya yang gugur, kemudian gugur di tangan dia juga, kan udah mati nih ceritanya Hamzah. Kata Wahsy sama Hindun, udah mati Hamzah. Apa kata Abu Sufyan? Belum. Ya, falan matama, belum ini mah. Maka Abu Sufyan nginjak-nginjak lagi pakai kaki dan kudanya. Jadi yang kenapa Ka'bah dipegang oleh Abu Sufyan dan Wahsy? Karena Abu Sufyan dan Wahsy lah yang kemudian menggugurkan orang yang paling kuat saat itu dan yang paling cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu datang Rasul dengan 12.000 pasukan, setelah kemudian Umar menantang, datang dia hingga Fath Makkah. Ketika Fath Makkah itu Abu Sufyan sama Wahsy ada di gerbang. Begitu orang datang pada lari. Abu Sufyan lari masih di dalam Mekah. Wahsy itu sampai ke Taif. Taif itu bisa dilihat orang umroh belakangan. Jadi umroh sekarang, saya baru pulang tadi 2 hari, ada keputusan yang baru. Yang pertama, umroh itu bisa lewat Traveloka. Jadi kalau iseng-iseng, searching aja umroh, udah bisa sekarang. Kayak kita reservasi hotel. Kedua, nggak perlu vaksin. Yang selama ini vaksin kita meningitis, mulai hari ini dibebaskan. Kecuali haji. Haji itu karena lama di sana, itu harus vaksin karena nggak bisa dihilangin semua. Jadi orang Saudinya udah menghilangkan. Coba kata orang sini, ya nggak bisa begitu. Lah, iya, ini tempat vaksinnya bagaimana ntar begitu. Tapi kata Saudinya ini udah dibuka, udah nggak pakai vaksin. Karena di sininya masih ada, akhirnya deal-dealannya umrah tidak bervaksin, haji bervaksin. Itu jalan keluarnya tadi. Itu baru deal tadi sekitar zuhur kali ya tadi, makan siang. Dari semalam nggak deal-deal tuh. Kemudian umurnya sudah dicabut. Mana kan 65 nggak berangkat. Maka tadi banyak yang 65 mengajukan diri. Kayak yang udah 65 malah nggak berangkat, sudah siap-siap gitu. Ada kemungkinan juga berangkat. Nah di sini artinya ya bahwa ketika Fathu Makkah terjadi, orang bisa ke Taif, ya kan? Hikmahnya sekarang mungkin ketika umrah dibuka,
teman-teman nanti kalau saya Syukron mau berangkat umroh itu siap-siap bawa ransel, karena sekarang pisahnya bukan seminggu tapi dikasih 3 bulan. Jadi mulai hari ini pisah dikasih 3 bulan. Kalau 3 bulan berapa hari itu? Belah puas, dan boleh kemana aja, mau ke Damam, udah pergi aja deh, bisa itu. Ya, berarti habis wisata hati, seharusnya bisa jauh. Panitia lebih baik ini ya. Ntar harganya bersaing tuh. Nah, udah tentu Tokopedia ada itu ntar. Terus yang sering bunyi kalau buka handphone tuh, Safi. Itu tiba-tiba, cling, harga umroh itu. Cling, harga umroh. Kan? Tinggal sering-sering aja, saja harus lihat HP. Kalau sering-sering lihat HP, cling. Lah, cuman GoPay, berangkat lah. Jangan GoPay. Ya. GoPay bagaimana? Oh, kayak dulu pernah se-Asia itu kan pernah cuma 50.000 tiket. Singapura, Malaysia, Thailand, Supan. Oh, berapa kemarin? Terakhir. 1,5 juta ya. 6 juta. Ya, tapi dulu pernah 50.000. Makanya orang banyak beli itu, murah. 50.000. Coba itu 50.000 sama 6 juta kan beda. Ya siapa tahu pas klik, Safi. Tiba-tiba murah, langsung. Boleh jadi begitu. Wahsy pergi ke Taif, Abu Sufyan ke ujung, ya kan? Apa kata Sa'ad bilang, hadzal yaum yaumaz zahfi. Hari ini hari pembalasan. Gitu. Itu yang paling gergetan ya tadi. Dia nyari siapa? Nyari yang namanya Abu Sufyan dan nyari namanya Wahsy. Tapi itu saat dipanggil, ta'al ya Sa'ad. Sa'ad dipanggil sama siapa? Amanah Nabi. Karir ya Sa'ad. Coba ulang Sa'ad. Hadal yaum yaumaz zahfi. Hari ini hari pembalasan. Sa'ad jangan begitu ngomongnya. Bagaimana Rasul? Ini saya contohin. Apa kata Nabi? Hadal yaum yaumur rahmati. Hari ini adalah hari penuh rahmat. Hari ini hari penuh rahmat, bukan pembalasan. Apa kata Nabi? Man dakhala babu Sufyan, siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, fakana Abu Sufyan aminan. Siapapun yang masuk rumahnya Abu Sufyan, hari ini hari penuh kasih sayang. Siapapun yang ada di rumahnya Abu Sufyan sekarang bebas, nggak ada pembalasan. Waman kana dakhala Wahsyian, siapa yang masuk rumahnya Wahsy? Wahsy ini udah ke Taif, udah lari ke Taif. Apa kata Nabi? Kana aminan, berarti yang di Taif juga aman, nggak ada hari pembalasan. Maka hari itu juga Abu Sufyan keluar dari rumahnya dan langsung kemana? Menemui Rasulullah, bersyahadat di depannya. Yang nginjak-nginjak Hamzah. Karena hari itu yaum rahmah, ketemulah Abu Sufyan, Rasul memaafkan. Wahsy karena udah lari ke Taif, nggak ketemu. Wa ba'da yaumin, setelah beberapa hari, Wahsy baru dengar, Abu Sufyan kagak diapa-apain. Abu Sufyan nggak diapa-apain ketika Rasul datang. Nah dia kemudian menghadap Rasul, nama Rasul faham marat, mukanya kemerahan dan masih marah terkait peristiwa Hamzah. Karena dialah yang kemudian mazak, merobek-robek dadanya Hamzah sehingga organnya Hamzah itu dimakan sama hindun hatinya. Itu yang Rasul agak susah untuk memaafkan. Nah setelah itu coba perhatiin, dari mulai Madinah ke Mekah, Fatu Mekah dengan 12.000 siap perang, ternyata enggak ada peperangan, enggak ada perlawanan dari Abu Sufyan, enggak ada perlawanan dari Wahsy.
12.000 tentara mau nyerang masuk Ka'bah, enggak ada perlawanan, aman. Nah disinilah kemudian orang-orang muslimin terlena. Oh kalau gitu nggak ada yang berani sama kita. Nah, gitu. Padahal semuanya atas izin Allah. Orang-orang udah mulai dah, kalau baru sekarang jumawa. 7 hari setelah itu, ya ada namanya Malik. Kemudian dia menghimpun orang Arabul Badawi, orang-orang Arab Badui, kemudian yang gak senang sama Rasul, masih demen nama Abu Sufyan, masih demen nama Wahsy. Wahsy diajak nggak mau, Abu Sufyan kan udah masuk Islam, nggak bisa ditemuin. Akhirnya apa? Mereka ini sekutu-sekutu yang dari kabilah-kabilah kafir Quraisy, ya kan? Kalau tidak salah yang nggak mau itu 2, Qusay sama Kilab. Qusay sama Kilab ini masih apa namanya? Encang-encang engkong-engkongnya Rasul. Kan Rasul bin Abdullah, ya kan, bin Abdul Muttalib, kan bin Manaf, bin Lu'ay, bin Qusay, bin Kilab. Nah, jadi ada 2 kafilah yang nggak menerima dan nggak setuju menyerang Rasul. Semuanya setuju. Nah, mereka akhirnya naik kemana? Ke Jabal Hunain, Gunung Hunain namanya. Ya. Di atas, paling atas, ya, wajabalan min tamrin wa ima dan min hamirin. 2 pasukan udah siap-siap, pasukan yang nyerang pakai batu sama pasukan yang nyerang pakai panah. Yang lain kemana? Masuk ke lubang-lubang yang ada di lembah-lembah. Ya, lewatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Hari pertama, serangan pertama itu hampir 1.000 yang mati. Bahkan dalam sirah itu kocar-kacir sampai Rasul itu nggak ada yang nemenin. Nah dari situ Rasul kemudian berdiri dan kemudian naik kuda dan menyerang balik. Orang-orang yang udah pada mundur, orang-orang yang pada ngumpet ngelihat Rasul maju sendirian, kemudian akhirnya bangkit lagi. Tapi sudah 1.000 yang mati. Nah ketika itu Rasul maju, semangat giroh, semangat berperang, semangat kemenangan itu kemudian bangkit kembali sampai akhirnya pasukan itu bisa didorong mundur dan kemudian lari ke Taif, karena kan si Wahsy belum balik ke ini, ya, karena emang Rasul belum maafin. Kawasi lagi diantaranya. Nah ini artinya bahwa apapun yang kita punya, apapun yang Allah bagusin diri kita, judulnya mah jangan sampai kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jawaban kita karena kita, apa dulu babanya, nah, berarti udah ujung. Siapa dulu main lah, gue yang ngerawatin, berarti udah ujung. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun muhlikatun sukhun muta'un wahawan musba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Kata Syekh Abdul Somad Falyambani, ada 3 perkara, ya, salasun 3 perkara muhlikatun, membinasakan. Apa yang dibinasakan? Ibadah. Ini ngomongin ibadah, ya. Kita tahu Syekh Abdul Somad Falyambani ini murid daripada Imam Ghazali. Maka termnya, tujuannya, goalnya pasti ibadah. Ada 3 perkara yang menghancurkan, membinasakan ibadah. Yang pertama apa? Sukhun muta'un. Apa itu sukhun? Jadi kalau sukhun itu, maaf, ada tukang bakso, ya kan, lagi mangkang, sepedanya parkir di situ, dia lagi madep sono, bukan ke jalanan, lagi begini aja. Itu namanya sukhun.
Sahho, jadi orang nggak bisa ngelihat kecuali sukutnya nih, pundaknya, giniannya nih, apa namanya nih, atau ungkunya. Berarti kan itu apa namanya? Pelit ya, medit, kikir. Kalau yang disampaikan oleh Syekh Abdul Somad Palembani, pertama itu adalah sukhun kikir. Nah, kikir itu berarti ya butuh gasiran. Nah, kalau kita ngopi, kopinya nggak dicuci ya, gembreng lagi keduanya buat ngopi lagi besoknya. Kalau enggak jangan ambil kertas, keduanya di nah, gitu, gembreng di situ. Nah, keringin lagi, masukin lagi. Emang ada yang begitu? Ada. Zaman dulu tapi ada emang. Zaman dulu zaman susah. Ya. Makan aja udah basi, kita telan aja dulu mah. Kata yang atau basi ini mah, ada yang atau telan aja. Kita juga di dalam mah hilang diri racunnya begitu. Dulu mah begitu. Yang kedua, wahawan mutsba'un. Apa itu? Hawa nafsu yang dicela oleh syariat. Jadi hawan mutsba'un, hawa. Ya, ingat hawa ini kita sering menyatakan hawa nafsu. Padahal kalau Syekh Abdul Somad dia bilang hawa nafsu di sini. Hawa nafsin. Hawa nafsu itu maksudnya kemauan diri, mutsba'un diikutin. Saya sampai sekarang belum ketemu dari mana itu orang nulis hawa nafsu. Karena di beberapa kitab nggak pernah ada itu hawa nafsu. Hawa itu cuma dua, satu pakai H, satu pakai H. Satu pakai H besar, ini dia hawa, kemauan. Satu H kecil berarti emak Hawa. Hawa bininya Nabi Adam itu Hawa pakai H. Tapi nggak pernah hawa nafsu, nggak ada, belum pernah ketemu. Ini kira-kira sudah menjadi bagian bahasa Indonesia ya. Kalau hawa itu nafsu, nah hawa ya nafsu. Padahal hawa itu bisa jadi dia nafsu itu bagus, ada nafsu yang nggak bagus. Laki bini kawin nafsu bagus, kalau nggak ada nafsunya lah yang lanang di garasi, yang madan di kamar, kagak nemu ya kan, agak nafsunya ya, maka di sini hawa mutsba'un kalau kata Imam Syekh Palembani ini, hawa mutsba'un, kemauan diri yang diikuti. Nah, dan ketika diikuti itu dicela oleh syariat. Nah, baru yang ketiga ya, wa ijabul mar'i binafsihi. Apa itu ijabul mar'i binafsihi? Di sini sebutkan, dan ketiga ta'ajjubun atau ta'ajjub seorang akan dirinya. Ya. Jadi itu dia merasa dirinya lebih baik, ya, ujub dengan dirinya. Coba sono sama dia mau beres dah. Nah iya, kalau tangannya kagak semper, kalau tangannya semper, sama dia mau cakap dengan kakinya. Kalau kakinya gak usah, agak asam urat. Ya kan? Jadi selalu kita ini memberikan ukuran kita. Wah, sama dia beres dah, sama dia mah. Dia mau. Yang aja juga beres. Nah, itu berarti juga ujub terhadap diri. Maka ditutup di sini kata Imam Ghazali rahimahullah. Baris keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke-9. Ya, dari atas. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Jadi ada kitab namanya Ihya Ulumuddin.
Ada juga namanya mukhtasar. Mukhtasar itu ringkasan. Dulu banyak orang sebelum banyak majelis, ya kan, ya Ulumuddin mah banyak hadis doifnya. Jadi banyak orang-orang dulu itu lagi zaman-zamannya liberal itu lagi naik daun. Islam liberal, Hasan Hanafi, kemudian beberapa teman-teman dari NU dulunya itu nggak mau ngelihat yang namanya Ihya Ulumuddin karena dikatakan banyak hadis palsunya. Tapi yang paling bisa kita ambil pelajarannya adalah perkataannya Buya Hamka. Apa kata dia? Andailah aku bisa menulis seperti Imam Ghazali, ya, maka aku ingin menjadi muridnya selama hidup. Artinya beliau menganggap Ihya Ulumuddin itu luar biasa. Padahal beliau punya tafsir Al-Azhar. Beliau banyak tulisan-tulisan juga. Ini artinya bahwa nggak bisa disepelekan Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali. Di mukhtasarnya, jadi mukhtasar itu biasanya kalau kita di ujungnya tuh ya ada faharis, ada mukhtasar. Faharis itu daftar isinya. Bisa kita cari. Kita mau nyari kawin misalnya. Kita mau nyari kawin lagi. Nah, berarti kalau kawin berarti nyarinya nikah. Ya, kalau kawin lagi bukan nikah lagi nyarinya, berarti ta'addudun gitu. Itu ada di fihris, ya kan? Jadi kawin berarti nikah, kawin lagi berarti ta'addud. Nyarinya ta'addud hukumnya. Yang kedua mukhtasar. Mukhtasar itu ringkasan. Apa yang disebutkan di ringkasannya? Hakikatul ujubi takaburun. Hakikat ujub itu karena takabur. Apa sih takabur? Pertanyaannya Ustadz Jamal yang 2 bulan kemarin. Itu yang namanya takabur. Ya. Min khardalin ya, Ustadz Jamal ya. Ada sesuatu di hati, min kibrin kalau kata Ustadz Jamal, min kibrin. Perasaan doang begitu, nyempil, seakan-akan emang ya enggak juga kali, begitu. Maka itu menjadi takabur. Yahsulu fil batin, ya hasil di dalam hati. Kata Imam Syekh Abdul Somad Al-Albani, hasil fil batin itu hasil di dalam hati. Artinya dia nyampe ke hati itu takabur, maka dia adalah ujub. Nah ini ntar perbedaannya nih. Biatakhayyalu kamalan min ilmin aw amalin ma'an nisyani idhafatihi ilallah. Bahwa di sini orang kemudian yatakhayyalu bikamalin. Tadi kan hasil di dalam hati. Jadi kesombongannya sampai ke dalam hati, merasa, ya kan? Dan kesombongan itu, ya kan, disangkanya akan dirinya itu bersifat sifat yang sempurna. Jadi kalau orang sudah merasa dia baik, bagus, maka dia lebih dekat kepada kesempurnaan merasanya. Sempurna dari apa? Daripada ilmu atau daripada amal. Baris ke-12 itu. Ilmu atau amal, ya kan? Sehingga apa? Lupa akan dirinya, bahwa itu kepada Allah Ta'ala. Itu. Akan tetapi, nah baru nih, wa in kana yafrahu bi kaunihi ni'mah. Nah ini tadi yang membedain. Wa in kana yafruhu bi kaunihi ni'mah. Dan daripada hilangnya ketika dia merasa itu adalah nikmat, ya, takut ya kehilangan,
kemudian dia bersyukur kepada Allah, bukan ujub. Jadi kalau tadi kita ingat sama Allah, kemudian kita maaf ada perasaan takut hilang, dan kita menyebut nama Allah, maka itu bukan ujub. Ya, sandarannya ada nama Allah. Ya, yang terakhir, barakallah. Berarti itu kita menyandarkan kepada Allah. Yang ketiga, wa in kana yafru, tadi kedua ini, minallahi ta'ala fahuwa laisa min. Kalau kemudian tadi ada ilmu, ada yang lain, ada kenikmatan, ketika itu tidak kita hilangkan karena nikmat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu bukanlah ujub. Tuh, soalnya dijelasin yang dinamakan ujub ya kan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ya kan orang yang ilmunya atau amalnya ya kan itu merasa dirinya, ilmunya dan amalnya merasa dirinya, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir juga bahwa nikmat daripada Allah ta'ala atasnya, maka itu tiada dinamakan ujub. Maka ujub karena ada takabur, takabur karena ada di hati. Di hati itulah yang kemudian merasa ada sifat sempurna, padahal yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita merasa itu nikmat, dulunya karena kita ngerasa susah, kita ingat kepada Allah, itu bukan zaman dulu. Nah, jadi tak ada tuh. Tapi dia sih bisa makan, misalnya, maka itu bukan ujub. Yang terakhir tadi, ya kan, ketakutan kita dengan apa? Ilmu, ya kan, dengan amal dan segala sesuatu yang kita sandarkan kepada Allah, maka sebetulnya itu bukan ujub. Maka mudah-mudahan Allah jaga hati kita agar tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jauhkan kita dari merasa sempurna, dari merasa takabur, dari merasa senang dipuji dan dipuja, dari merasa membaguskan diri kita daripada orang lain. Karena itu menurut Syekh Abdul Somad Al-Albani sifat yang tercela didasarkan surat At-Taubah ayat 25 dan hadis baginda kita Rasulullah SAW. Ada 3 yang menghancurkan ibadah. Yang pertama adalah pelit, yang kedua kemauan yang diikutin, yang ketiga adalah merasa ujub dalam dirinya lebih baik daripada orang lain. Sehat badan kita, panjang umur kita, dan Allah berikan manfaat, kesempatan untuk beribadah, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pengajian kita ini bagian yang insya Allah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman-teman kita yang belum hadir karena mungkin belum mau diajak, mudah-mudahan sejauh ngajak, siapapun ngajak, ketika orang baca di PA dan lainnya, maka sebetulnya itu adalah mengajak. Karena kita nggak mau sejauh-jauh kan, kesian iseng, agak ada yang ngajak ngopi. Ya, tapi kalau kita ngopinya bareng, mudah-mudahan pada enakan dikit. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syukran ala kulli ihtiramikum. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Usikum menasibita Allah faqad fazal muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
وحقائق الأمور وصلاة الله دوما وسلامه تماما على من يهدي إماما وبالأنبياء تاما وعلى الكرام وأصحابك النجوم في قرة المرام للعلم والعجم يا ربنا ضربنا بأننا ضربنا وأننا سربنا وعلى لنا شفنا فتوب علينا توبة تغفر كل هوى واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإيمان وكل محبة وغيرة الأصحاب والمسلمين أجمعين آمين يا ربي أسمع فضله وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نعطى بكل سر بالمصطفى رسولي نعطى بكل سر بالمصطفى رسولي نعطى بكل سر صلى وسلم ربي عليه حتى الحبيب وآله وصحبه عبادة الصبي والحمد لله الباقي وقضي والحمد لله الباقي وقضي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.